नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, झोका घे बरारी या पहिल्या मराठी शैक्षणिक ॲपमध्ये मी बाळकृष्ण सर आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. आता आपण पाहणार आहोत 2.2 द बॉय हू ब्रोक द बँक हा पाठ. तर विद्यार्थी मित्रांनो, प्रथम आपण या पाठाच्या लेखकांच्याबद्दल माहिती पाहूयात. याचे लेखक आहेत ज्यांचं नाव आहे रस्किन बॉन्ड. रस्किन बॉन्ड हे ब्रिटिश वंशाचे भारतीय लेखक आहेत ज्यांना मसुरी येथे दत्तक घेतलेलं होतं. त्यांनी भारतातील त्यांनी भारतामध्ये बाल साहित्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात योगदान आपलं दिलेलं आहे. भारत सरकारने सुद्धा मित्रांनो त्यांना पद्मश्री पुरस्कार 1999 आणि 2014 साली पद्मविभूषण हा पुरस्कार देऊन गौरव केलेला आहे. तर मित्रांनो, अशा या लेखकांनी लिहिलेली आपल्याला एक कथा अभ्यासायची आहे, ज्या कथेचं नाव आहे द बॉय हू ब्रोक द बँक, म्हणजे एक मुलगा ज्यानं बँक बुडवली. या कथेपूर्वी मित्रांनो आपल्याला असं मला विचारतो मी आपल्याला, या कथा सुरू करण्यापूर्वी मित्रांनो प्रथम आपण ही कथा इंग्लिशमध्ये रीड करून घेऊयात आणि त्यानंतर आपण याचा मराठीमध्ये सारांश पाहूयात. चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, ही कथा आपण इंग्लिशमध्ये रीड करूयात. The boy who broke the bank. Nathu grumbled to himself as he swept the steps of the People Nagar bank owned by Seth Govindram. He used the small broom hurriedly and carelessly, and the dust after rising in a cloud above his head settled down again on the steps. As Nathu was banging his pan against a dustbin, Sitaram, the washerman's son, passed by. Sitaram was on his delivery round. He had a bundle of freshly pressed clothes balanced on his head. "Don't raise such dust," he called out to Nathu. "Are you annoyed because they are still refusing to pay you an extra 2 rupees a month?" "I don't want to talk about it," complained the sweeper boy. "I have not even received my regular pay, and this is the 20th of the month. Who would think a bank would hold up a poor man's salary? As soon as I get my money, I am off. Not another week I work in this place." And Nathu banged the pan against the dustbin several times, just to emphasize his point and giving himself confidence. "Well, I wish you luck," said Sitaram. "I will keep a lookout for any jobs that might suit you." And he plodded barefoot along the road, the big bundle of clothes hiding most of his head and shoulders. At the fourth home he received, Sitaram heard the lady of the house mention that she was in need of a sweeper. Tying his bundle together, he said, "I know of a sweeper boy who is looking for work. He can start from next month. He is with the bank just now, but they are not giving him his pay, and he wants to leave." "Is that so?" said Mrs. Srivastava. "Well, tell him to come and see me tomorrow." And Sitaram, glad that he had been of service to both a customer and his friend, hoisted his bag on his shoulders and went his way. Mrs. Srivastava had to do some shopping. She gave instructions to the ayah about looking after the baby and told the cook not to be late with the midday meal. Then she set out for the People Nagar marketplace to make her customary tour of the cloth shops. A large shady tamarind tree grew at one end of the bazaar, and it was here that Mrs. Srivastava found her friend Mrs. Bhushan sheltering from the heat. Mrs. Bhushan was fanning herself with a large handkerchief. She complained of the summer, which she affirmed was definitely the hottest in the history of People Nagar. She then showed Mrs. Srivastava a sample of the cloth she was going to buy, and for 5 minutes they discussed its shades, texture, and design. Having exhausted this topic, Mrs. Srivastava said, "Do you know, my dear, that Seth Govindram's bank cannot even pay its employees? Only this morning I heard a complaint from their sweeper, who has not received his wages for over a month." "Shocking," remarked Mrs. Bhushan. "If they can't pay the sweeper, they must be in a bad way."
None of the others could be getting paid either. She left Mrs. Srivastava at the tamarind tree and went in search of her husband, who was sitting in front of Kamal Kishore's photography shop talking with the owner. "So there you are!" cried Mrs. Bhushan. "I have been looking for you for almost an hour. Where did you disappear?" "Nowhere," replied Mr. Bhushan. "Had you remained stationary in one shop, I might have found you. But you go from one shop to another, like a bee in a flower garden. Don't start grumbling. The heat is trying enough. I don't know what is happening to people in Nagar. Even the bank is about to go bankrupt." "What's that?" said Kamal Kishore, sitting up suddenly. "Which bank?" "Why, the People Nagar Bank, of course. I hear they have stopped paying employees." "Don't tell me you have an account there, Mr. Kishore." "No, but my neighbor has," he exclaimed, and he called out over the low partition to the keeper of the barber shop next door. "Deep Chand, have you heard the latest? The People Nagar Bank is about to collapse. You should better get your money out as soon as you can." Deep Chand, who was cutting the hair of an elderly gentleman, was so startled that his hand shook and he nicked his customer's right ear. The customer yelped with pain and distress. Pain because of the cut and the distress because of the awful news he had just heard. With one side of his neck still unshaven, he sped across the road to the general merchant store where there was a telephone. He dialed Seth Govindram's number. The Seth was not at home. Where was he then? The Seth was holidaying in Kashmir. Oh, was that so? The elderly gentleman did not believe it. He hurried back to the barber shop and told Deep Chand, "The bird has flown. Seth Govindram has left town. Definitely, it means a collapse." And then he dashed out of the shop, making a beeline for his office and checkbook. The news spread through the bazaar with the rapidity of forest fire. From the general merchants, it traveled to the shop, circulated among the customers, and then spread with them in various directions. To the betel seller, the tailor, the free vendor, the jeweler, the beggar sitting on the pavement. Old Ganpat, the beggar, had a crooked leg. He had been squatting on the pavement for years, calling for alms. In the evening, someone would come with a barrow and take him away. He had never been known to walk. But now, on learning that the bank was about to collapse, Ganpat astonished everyone, leaping to his feet and actually running at top speed in the direction of the bank. It soon became known that he had 1,000 rupees in savings. Men stood in groups at street corners discussing the situation. People Nagar seldom had a crisis, seldom or never had floods, earthquakes or drought. And the imminent cash of the People Nagar Bank set everyone talking and speculating and rushing about in a frenzy. Some boasted of their far-sightedness, congratulating themselves on having already taken out their money or on never having put any in. Others speculated on the reasons for the crash, putting it all down to excesses indulged in by Seth Govindram. "The Seth had fled the state," said one. "He had fled the country," said another. "He had hanged himself from the tamarind tree," said a fourth, "and had been found that morning by the sweeper boy." By noon, the small bank had gone through all its ready crash, and the harassed manager was in a dilemma. Emergency funds could only be obtained from another bank some 30 miles distant, and he was not sure he could persuade the crowd to wait until then. And there was no way of contacting Seth Govindram on his houseboat in Kashmir. People were turned back from the counters and told to return the following day. They did not like the sound of that, and so they gathered outside on the steps of the bank shouting, "Give us our money or we will break in!" and "Fetch the Seth!
We know he's hiding in a safe deposit locker. Mischief makers who did not have a paisa in the bank joined the crowd and aggravated their mood. The manager stood at the door and tried to placate them. He declared that the bank had plenty of money, but no immediate means of collecting it. He urged them to go home and come back the next day. "We want it now!" chanted some of the crowd. "Now, now, now!" And a brick hurtled through the air and crashed through the plate glass window of the People Nagar Bank. Nathu arrived next morning to sweep the steps of the bank. He saw the refuse and the broken glass and the stones cluttering the steps. Raising his hands in a gesture of horror and disgust, he cried, "Hooligans! Sons of donkeys! As though it is not bad enough to be paid late, it seems my work has also to be increased." He smote the steps with his broom, scattering the refuse. "Good morning, Nathu," said the washerman's boy, getting down from his bicycle. "Are you ready to take up a new job from the 1st of next month?" "You will have to, I suppose, now that the bank is going out of business." "How's that?" said Nathu. "Have not you heard? Well, you'd better wait here until half the population of People Nagar arrives to claim their money." And he waved cheerfully. He did not have a bank account and sped away on his bicycle. Nathu went back to sweeping the steps, muttering to himself. When he had finished his work, he sat down on the highest step to await the arrival of the manager. He was determined to get his pay. Who would have thought the bank would collapse? He said to himself and looked thoughtfully into the distance. I wonder how it could have happened. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण या पाठाचा मराठी सारांश पाहूया. काय आहे नेमकं या पाठामध्ये? एक छानशी कथा आपल्याला लेखकाने इथं सांगितलेली आहे. जी कथा एका पीपल नगर या गावामध्ये घडलेली आहे. आता ही कथा तुम्ही काळजीपूर्वक लक्ष देऊन ऐका. सेठ गोविंदरामच्या मालकीची पीपल नगरचे मध्ये बँक होती. त्या बँकेच्या पायऱ्या नथुराम झाडत असतो. तो पायऱ्या झाडत असताना स्वतःवरच चिडलेला असतो. निष्काळजीपणे पायऱ्या झाडत असताना त्यामुळे तो लहानसा हातातला झाडू घेऊन तो साय फिरवत होता. त्यामुळे ती धूळ त्याच्या डोक्यावरून उडून खाली पडत होती. एका हातामध्ये सुतली तो जोराने डब्यावर आपटत होता आणि ती धूळ जी उंच उडलेली होती ती पायऱ्यावर पुन्हा विसावत होती. आणि असं स्वतःवर तो चिडून त्या दिवशी होता. त्याच वेळी मित्रांनो, तिथून सीताराम नावाचा एक धोप्याचा मुलगा आपल्या डोक्यावर कपड्याचं गाठोडं घेऊन जात होता. ती धूळ उडलेली पाहून आणि त्याला असं वैतागलेलं पाहून तो म्हणतो, "अशी धूळ उडवू नको रे." त्यांनी महिन्याला तुला 2 रुपये द्यायला नकार दिला किंवा महिन्याला तुला 2 रुपये द्यायला वाढवून द्यायला तयार नाहीत म्हणून तो असा वैतागला आहेस का, असं तो सीताराम त्या नथुरामला म्हणतो. त्यावर नथुराम काय म्हणतो बघा मित्रांनो, "माझी या विषयावर बोलायची काही इच्छा नाही. महिन्याची 20 तारीख आली तरी माझा अजून पगार झाला नाही. कोण गरीब माणसाचा पगार बँक देणार अजूनपर्यंत दिला नाही असं यावर कोणाचा विश्वास बसेल का किंवा असं कोणाला वाटेल का, असं तो म्हणतो. आता मी माझा पगार ज्यावेळी मिळाला की मी हे काम सोडून देणार आहे आणि इथे आठवड्याभर सुद्धा मी थांबणार नाही, असं तो वैतागून सीतारामला म्हणतो. नथुरामचं हे बोलणं ऐकून सीताराम त्याला म्हणतो की बरं ठीक आहे, तुला पुढील कामासाठी शुभेच्छा. आणि पुढे असंही म्हणतो की तुझ्या योग्य जर मला काम मिळालं तर मी तुला ते सांगेन. त्यानंतर सीताराम आपल्या डोक्यावर ते मोठं गाठोडं उचलून घेतो, ज्यामुळे त्याची डोकं आणि ते हात खांदे पूर्णपणे झाकून गेलेले असतात. आणि तिथून तो अनवाणी पायानं आपलं पुढे जातो. त्यानंतर 4थ्या घरापाशी तो सीताराम येऊन थांबतो, जिथं त्याचं गिऱ्हाईक असतं. त्या घरामध्ये एक स्त्री असते. ते त्यांचे कपडे देण्यासाठी तो आलेला असतो, हे आपल्याला समजतं. त्या स्त्रीच्या बोलण्यावरून त्याला समजतं की तिला एका झाडूवाल्याची गरज आहे. मग हा सीताराम म्हणतो
की माझ्या ओळखीचा एक झाडूवाला आहे जो तुमचं काम चांगलं करेल. तो आत्ता पुढच्या महिन्यापासून तुमच्याकडे कामाला येऊ शकतो. त्यावरती स्त्री म्हणते की ठीक आहे, त्याला उद्याच मला भेटायला सांग. त्यानंतर सीताराम तिथून आपलं काम झाल्यानंतर निघून जातो. निघून जाताना मात्र तो आनंदात असतो, कारण आपला मित्र नथुराम आणि आपलं गिराईक जे स्त्री होती त्या दोघांनाही माझ्यामुळं मदत झाली हे त्याच्या मनामुळे खूप चांगली भावना निर्माण होते आणि त्यामुळे तो खूप आनंदात होतो. त्यानंतर काय होतं मित्रांनो, की जी स्त्री असते ती, त्यांचं नाव काय असं असतं, मिसेस श्रीवास्तव. जिथं आता त्यानं लास्टला 4थ्या घरामध्ये कपडे दिले असतात. मिसेस श्रीवास्तव पीपल नगरच्या बाजारात जाण्यासाठी तयार होतात. जाताना त्या आपल्या बाळाला सांभाळण्यासाठी आया असतात, त्यांना बाळाला सांभाळण्यासाठी बाबतच्या सूचना देतात. त्यानंतर त्या आपल्या स्वयंपाकाला सुद्धा सांगतात की दुपारच्या जेवण लवकर वेळेत कर. आणि त्या आपलं आवरून काय करतात की बाजारामध्ये जाण्यासाठी निघतात. बाजाराच्या एका टोकाला एक चिंचेचं खूप मोठं असं झाड असतं. त्या झाडाखाली एक स्त्री उभारलेली असते. त्यांचं नाव असतं मिसेस भूषण. मिसेस भूषण आपल्या हातामध्ये एका रुमालाने उकाडा होत होता म्हणून असं हाताने वारं घेत होत्या. हाताने वारं घेत असताना त्या म्हणतात, पीपल नगरच्या इतिहासातला हा सर्वात कडक उन्हाळा असेल. आणि त्यानंतर त्यांनी घेतलेल्या कपड्याबाबत त्या चर्चा करतात की त्या कपड्याचा रंग कसा आहे, त्याचा पोत कसा आहे, त्याच्यावरती नक्षी कशी आहे, याबाबत त्या चर्चा करत असतात. त्यानंतर 5 मिनिटं निघून जातात आणि त्यानंतर मिसेस श्रीवास्तव त्यांना म्हणतात की आता पीपल नगरमध्ये काय होतंय काय समजत नाही, की बँकेमधले कर्मचाऱ्यांचा सुद्धा पगार वेळेत द्यायला होत नाही. असं ऐकलंय की बँकेमधल्या झाडूवाल्याचा पगार सुद्धा अजून दिलेला नाही. आजच झाडूवाला तक्रार करत होता म्हणे की त्याचा पगार दिलेला नाही, म्हणजेच बँकेचं दिवाळखोर म्हणजे इतर लोकांचा सुद्धा पगार यांनी दिला असेल की नाही, असं त्यांच्यामध्ये चर्चा होते. त्यानंतर त्या म्हणतात, अरे बापरे, झाडूवाल्याचा अजून पगारही दिलेला नाही, म्हणजे इतर लोकांचा पगार दिला असेल की नाही याबाबत काही शंकाच निर्माण होते. असं बोलल्यानंतर मिसेस भूषण त्यांच्याशी बोलून आपल्या मिस्टरांना शोधण्यासाठी तिथून बाहेर पडतात. तिथून बाहेर पडल्यानंतर मिस्टरांना त्या बाजारामध्ये त्या शोधत असतात. त्यांना असं दिसतं की कमाल किशोरच्या फोटोग्राफीच्या दुकानासमोर त्यांचे मालक त्या शॉपच्या मालकाशी बोलत असतात. तिथे गेल्यानंतर काय म्हणतात तिथे गेल्यानंतर त्या आपल्या मिस्टरांना म्हणतात की कधीपासून तुम्हाला शोधत आहे आणि तुम्ही इथं थांबलाय. मग त्यावरती मिस्टर त्यांचे म्हणतात की तू एका जागेला थांबतेस का, की बागेतल्या फुलामध्ये जसे मधमाशे एका फुलावरून दुसऱ्या फुलावर उडून जातात तसंच तू न थांबता इकडून तिकडे सारखं फिरत असतेस. तुझ्या पाठीमागे कुठे फिरणार मी, म्हणून इथे एका जागी थांबलेलो आहे. असं म्हटल्यानंतर त्यांच्यामध्ये पुढे चर्चा होते. या पीपल नगरला काय झालेलं आहे कुणास ठाऊक, इतका भयंकर महाउकाडा आहे आणि या बँकवाले सुद्धा त्यांच्या कामगारांचा पगार देत नाहीत असं ऐकलंय. त्यावर मिस्टर भूषण त्यांच्या दुकानाच्या मालकांना म्हणतात की ऐकलं का किशोर भाऊ, तुमचं बँकेमध्ये खातं आहे का. मग ते म्हणतात कोणती बँक. ते म्हणतात इथलीच पीपल नगरमधील बँक. मग ते लगेच त्यांना म्हणतात की माझं खातं नाही, पण माझ्या शेजारच्या दुकानदाराचं आहे. ते वाकून तिथून पलीकडच्या भिंती पलीकडच्या जे त्यांचं दुकानदार असतो तिथे एक न्हाव्याचं दुकान असतं आणि तिथे त्याचं नाव असतं दीपचंद. त्याला ते म्हणतात ऐकलं का बँकेबद्दल, की पीपल नगरमधील जी बँक आहे ती दिवाळखोरीला निघाली आहे, तुमचं खातं आहे का तिथं. असं ऐकल्यानंतर दीपचंदचा एकदम घाबरगुंडी उडते. तो एक न्हावे असतो, म्हणजे त्याच्यासमोर गिराईक बसलेला असतं, ते वयस्कर ग्रस्त असतात. ती बातमी ऐकल्यानंतर त्या वयस्कर ग्रस्तांचा उजवा कानच कापला गेला आणि ती ग्रस्त सुद्धा ती बातमी ऐकून अगदी खूप मोठा त्यांना धक्का बसल्यासारखं होतं. ते तसेच उठतात ग्रस्त आणि समोरच्या रस्त्या पलीकडच्या एका दुकानामध्ये जाऊन तिथून सेठ गोविंदरावला फोन करतात. फोनवर त्यांना समजतं की सेठ गोविंदराव हे काश्मीरला गेलेले आहेत, ते घरी नाहीत. त्यानंतर परत ते लगबगीनं त्या दुकानामध्ये येतात, आपलं साहित्य घेतात आणि तिथून थेट रस्त्याला जाऊन ऑफिसच्या दिशेने चेक तयार करण्यासाठी ते निघून जातात. आता इथून पुढे काय होतं बघा, ही बातमी वनव्यासारखी सगळीकडे पसरते.
म्हणजे दुकानदारांना समजतं, व्यापाऱ्यांना समजतं, त्यांच्या गिरायकांना समजतं, पान स्टॉलवाल्यांना समजतं, न्हाव्याच्या दुकानामध्ये समजतं. इतकंच काय तर रस्त्यावरच्या भिकाऱ्याला सुद्धा समजतं की बँक बुडीत निघालेली आहे. तिथेच रस्त्यावरती गणपत नावाचा एक भिकारी बसलेला होता. त्याला जेव्हा ही बातमी समजते तेव्हा तो उठून चक्क पळायला लागतो आणि लोक चाट होऊन त्याच्याकडे पाहायला लागतात. तर विद्यार्थी मित्रांनो, असं का होतं? कारण गणपत नावाचा जो भिकारी असतो तो रोज एका ठिकाणी तिथं येऊन बसत असतो. कारण त्याचा एक पाय लंगडा आहे म्हणून तो दुमडून बसत असतो आणि त्याला त्याच्या घरचे लोक सकाळी तिथं आणून ठेवायला, त्याला पोचवायला आणि संध्याकाळी घरी न्यायसाठी येत असत. पण ज्यावेळी त्याला बातमी ही समजते त्यावेळी तो तर चक्क पळतच सुटतो. असं सगळ्या लोकांना समजल्यानंतर सगळी लोक काय करायला लागतात की रस्त्यावर घोळका जमू लागतात. आणि घोळक्याने जमू लागल्यानंतर त्यांच्यामध्ये चर्चा व्हायला सुरुवात होते. बँक कशी बुडाली असेल या गोष्टीबाबत चर्चा होत असेल. तर काही लोक काय म्हणतात बघा की त्याचा जो मालक आहे सेठ गोविंदराम हा पळून गेलेला आहे, त्याने अमाप पैसा खर्च केलेला आहे, त्याने पैशाने चैनी केली आहे म्हणून बँक बुडाली. काही लोक काय म्हणतात विद्यार्थी मित्रांनो, शेठ पळून गेले. काही लोक म्हणतात की शेठ देश सोडून पसार झालेले आहेत. इतकंच काय मित्रांनो, काही लोक हे सुद्धा म्हणू लागले की त्या सेठ गोविंदराम यांनी त्या झाडाला गळफास लावून घेतला आणि ही गोष्ट त्या झाडूवाल्याने पाहिली. इथपर्यंत भयंकर लोकांच्या मध्ये चर्चा होत गेल्या. सगळे लोक नंतर काय झाले की बँकेजवळ आले, गोळा झाले की त्यांना बँकेमधले आपापले पैसे पाहिजे होते. आता या सगळ्या घोळक्यामध्ये ज्यांचे बँकेत खाते नाही ती सुद्धा लोक होती, ज्यांचे बँकेत खाते आहे ते सुद्धा लोक होते. असे सगळेच लोक एकत्र सगळे त्या बँकेजवळ जमले. मग आता बँकेमधले जेवढे पैसे होते ते मॅनेजरनं वाटून दिले सुरुवातीला. पण नंतर काय झालं की बँकेमधले पैसेच संपले. आता एक गोष्ट लक्षात घ्या, पिपल नगर हे मित्रांनो मोठं शहर नव्हतं तर ते एक गाव होतं. आता त्या बँकेमध्ये पैसे संपल्यानंतर त्या लोकांनी खूप मोठा गोंधळ निर्माण केला. त्यांच्या गोंधळामुळं तो मॅनेजर खूप त्रस्त झाला आणि तो लोकांना समजावण्याचा प्रयत्न करू लागला की काउंटरजवळ आलेल्या लोकांना तो सांगू लागला की तुम्ही आत्ता नको, उद्या सकाळी या, आता पैसे संपलेले आहेत, मी तुम्हाला पैसे तुमचे उद्या देईन. पण लोक या अजिबात ऐकायला तयार नव्हते. अशा वेळी त्या मॅनेजरला काय करावं काही समजत नव्हतं. खूप द्विधा मनस्थितीमध्ये होता. एकतर बँकेमध्ये पैसे नव्हते, त्यानंतर तिथून पुढे जी दुसरी बँक होती ती तिथून पुढे तीच एक महिलावर होती आणि जे बँकेचे मालक होते सेठ गोविंदराम ते तर काश्मीरला गेलेले होते, त्यांना संपर्कही होत नव्हता. अशा द्विधा मनस्थितीमध्ये तो बँकेचा मॅनेजर सापडलेला होता. इथून पुढे काय होतं बघा की लोक त्या बँकेच्या दारात आपली गोंधळ करायला लागली. त्यांना बँकेच्या मॅनेजरनं समजावून पाहिलं की तुम्ही उद्या सकाळी या, तुम्हाला पैसे देतो. तरी पण ती लोक काही ऐकायला तयार नव्हती. ती काय म्हणत होती की आमचे पैसे आम्हाला आत्ताच पाहिजेत, आत्ताच आणि आत्ताच आम्हाला पैसे पाहिजेत. इतकी लोक ती अडून बसली. त्यानंतर कुठून तरी कुणीतरी वीट मारलेली त्या बँकेच्या काचेच्या ग्लासवर, त्या बँकेच्या काचेच्या खिडकीवर पडते आणि ती खिडकी फुटून आतमध्ये ती वीट पडते. सगळ्या काचा इकडे तिकडे पसरतात आणि त्यानंतर आपण पाहतो ते दुसऱ्या दिवशीची सकाळ. दुसऱ्या दिवशी सकाळी काय होतं, तो बँकेचा जो झाडूवाला मुलगा असतो तो त्या पायऱ्या लोटत असतो. त्यावेळी त्याला दिसतं की बँकेच्या दारामध्ये दगडी विटांनी आणि सगळे काचेचे तुकडे पडलेले आहेत. ते झाडून काढताना तो स्वतःशीच म्हणतो, एकतर माझा पगार नाही झालेला आणि हा इतका सगळा कचरा करून ठेवलाय, कोण हे गुंडलक आहे, त्यांना समजत नसेल काय, असं तो म्हणत होता. त्यावेळी तिथून त्याचा मित्र सीताराम सायकलवरून जात होता. तो काय म्हणतो बघा, सुप्रभात नतू, आता तुला काम बघितलेलं आहे त्याच्यामुळे तू पुढच्या महिन्यापासून कामावर यायला तयार आहेस ना. आता तर बँक बुडालेलीच आहे म्हणजे तू येणारच असशील. त्यावर तो म्हणतो, नथुराम म्हणतो, असं कसं झालं? तर सीताराम त्याला म्हणतो, थोडा वेळ थांब, आता पैसे न्यायला लोक येतीलच थोड्या वेळात, तुला समजेल सगळं. असं म्हणून तो सीताराम सायकलीवर ढॅंग टाकून तो आपला निघून जातो. त्यानंतर नथुराम स्वतःशीच पुटपुटत येऊन तिथं बसतो आणि सगळ्यात वरच्या पायरीवर येऊन बसतो आणि स्वतःशीच म्हणतो, आज काहीही झालं तरी त्या बँकेच्या मॅनेजरकडून आपला पगार घ्यायचाच असं ठरवतो. आणि तो विचार करू लागतो पायरीवर बसून की बँक बुडणार असं कुणाला वाटलं तरी होतं का?
असं तो स्वतःशीच विचार करत राहतो. आणि पुढे असं तो म्हणतो स्वतःला की हे कसं काय बरं झालं असेल. तर विद्यार्थी मित्रांनो, इथं ही कथा संपते. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अफवा पसरल्यानंतर त्या पिपलनगरच्या गावामध्ये काय अवस्था होते हे आपण या कथेमधून पाहिलं. तर मराठी सारांशमधून तुम्हाला या कथेचा पूर्ण माहिती व्यवस्थितपणे समजली असेल अशी आशा करतो. आणखीन चांगल्या पद्धतीने आपल्याला समजण्यासाठी हा व्हिडिओ आपण पुन्हा पुन्हा पहा आणि आमच्या झोका ॲपसोबत शिकत राहा. धन्यवाद.